इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। गल करांगे पंजाब दे विच अक्सर ही चर्चा की जाती है कि गैंगस्टरां दी सियासतदानां दे नाल मिली भुगत है। कई सारे सियासतदान जो ने वो गैंगस्टरां नूं शह दिंदे रहिंदे ने, उन्हां नूं बचाउंदे रहिंदे ने, या कहिए कि उन्हां दी पुश्त पनाही करदे रहिंदे ने। अजिहा ही एक मामला कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जदों सरकार सी उदों सामने आया सीगा, जदों उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी नूं पंजाब दी जेल दे विच लिआंदा गया सीगा। दरअसल मोहाली दे विच एक मामला दर्ज होया सीगा। एक व्यापारी वालों शिकायत दी गई सी कि अंसारी ने उस तो रंगदारी मंगी है, जिस तो बाद अंसारी नूं इत्थे लिआंदा गया। उस तो बाद अंसारी नूं इत्थे मेहमान बना के रखा गया जेल दे विच। रोपड़ जेल दे विच वो मेहमान बन के रहा। उसनूं बचाउण दे लई कि वो यूपी ना जा सके 55 लाख रुपए तक खर्च दिते गए। जी हाँ, उस वेले दी कैप्टन सरकार ने जो है तुहानूं दस दईए कि वकीलों की फौज खड़ी कर दी, जिस दे विच कि अंसारी जो है उसनूं यूपी ना भेजा जाए, जिस दे उत्ते 55 लाख रुपए का खर्चा जो है सरकारी खजाने तो किया गया। तो हुण मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने सीधा सीधा कह दिता है, जदों वकीलों के वलों दी बिल भेजा गया तो मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कह दिता है कि असी कोई पैसे नहीं देवांगे। उन्होंने फाइल के उत्ते साइन करन तो इनकार कर दिते ने। या उन्होंने ये भी कहा कि जदों जिहड़े मंत्री अते अधिकारियों ने उस वेले ये फैसला लिया सीगा 55 लाख रुपए या जो भी वकील कीते सन उन्हां दी फीस खर्ची गई सीगी, उदों जो है उन्हां वकीलों के उत्ते जो है उस मंत्री के उत्ते उन्हां अफसरां के उत्ते जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सो मुख मंत्री वालों ये हुक्म दिते गए ने। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आखिर जो असी ये जनता का पैसा है, पंजाब के लोगों का पैसा है, वो क्यों भरीए, क्यों उस वकील नूं दईए जो एक पार्टी के वलों दी, जो उस वेले दी सरकार वालों गलत तरीके नाल खर्चे गए। 48 वार वारंट जो है यूपी के वलों दी जारी होया सीगा। उस तो बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बाद दे विच मुख्तार अंसारी नूं जो है पंजाब तो रोपड़ जेल तो उत्तर प्रदेश के विच ट्रांसफर जो है वो किया गया। ने इस मामले को लैके आखिर मुख्तार अंसारी दे नाल किसदी यारी सी, पंजाब के किहड़े सियासतदान दी सी, कांग्रेस का वो किहड़ा लीडर सीगा, किहड़ा मंत्री सीगा जिहड़ा उसनूं बचाउंदा रहा। हालांकि जिहड़े उस वेले दे जेल मंत्री सन सुखजिंदर रंधावा तत्काली जेल मंत्री, उन्हां दा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं तो सब कुछ एजेंसियां नूं दस चुकिया, मैं तो कदे अंसारी नूं इत्थे रखना ही नहीं चाहुंदा सीगा। पर सवाल यही है कि वो अपना पल्ला झाड़ रहे ने, तां फिर कौन सीगा, किस दे इशारे दे उत्ते अंसारी नूं इत्थे रखा गया। मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने की कुछ कहा, पहला वो भी तुहानूं सुना दिंदे आ। सानूं एक ही बिल जा पै गया सी, तुसीं अज देखिया होना, वो एक लिया के रख लिया यूपी तो कोई गैंगस्टर, वो इत्थे अपने दोस्त सी कांग्रेसियां दा, इन्हां ते है जी हुंदे दोस्त, लिया के रोपड़ रख लिया जेल च, ऊं छोटा जिहा केस पा के आलीशान जेल बनाती, पूरा सेवा सूबा ते लग गए। उन्हें 2-3 आपदे गुरगे चेले भी छोटे छोटे केस पवा के जेल च ही बुला ले, लुत्ता घुटण नूं। खर्चा पंजाब सरकार का हो ही जाता है। 48 वारंट आए, भेजा नहीं, कहते इत्थे रखना है, जबकि उसका कोई संबंध नहीं सी पंजाब नाल, उसदा कोई लिंक लेना देना नहीं। उस तो बाद यूपी की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई, उत्थे वकील कीते पंजाब सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने वकील कीते कि जी महंगे वकील कि आपां जान नहीं देना इन्हूं इत्थों, भी उन्हां दा मुजरम है, उन्होंने अपराधी है, तुम जान दो अपने की करना है। उन्होंने वकीलों का खर्चा आ गया मेरे को फाइल 55 लाख रुपया, 55 लाख रुपया। मैं क्या भी मैं कितों देवां, मैं लोगों के खजाने च देने नहीं, इन्हें असी की लेना सी तो। मैं फाइल वापस मोड़ती तो असी हुण कानूनी माहिरां तो पुछ रहे हैं कि ये जिहड़ा पैसा है, चलो वो तो वकीलों का पैसा, वो तो देना पैना है, पर ये असी रिकवरी कित्थों करिए, इहदी खजाने च तो देना नहीं असी, पर पवे कित्थों, असी फिर वो ते पाउण दी कोशिश करांगे हुण कानूनी राय लैके। जिन्हें यह हुक्म सुनाए सी भी रखो इत्थे, जिहड़े मंत्रियों ने यह हुक्म सुनाए सी ना, जदों उन्हां तो आपां पैसे लैण लग गए ना वापस, फिर साडे वाले भी जिन्ने हैगे ने वो भी साइन करन तो पहलां थोड़ा सोचिया करनगे भी अपने ते भी पै सकदा भाई, ठीक है ना। थोड़ा उदाहरण तो सैट करनी पैंदी है, कां मार के टंगणे पैंदे आ, तां ठीक हुंदा काम ये है ना। आपां नूं नहीं देने चाहिए ना पैसे, हो हथ खड़े करके दसो जिहड़े सहमत ने। पंजाब दे खजाने नूं ऐदां ही समझ लिया
ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ? 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਡਾਏ ਨੇ। देखिए, मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर आपने बताया है, अगर ये जांच सही है तो उसमें जो भी उस टाइम के चाहे सरकार के आदमी, मंत्री या जो उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। डॉक्टर साहब एक बढ़िया ऑफिसर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई तो उसके पीछे होगा जिससे उसको सपोर्ट की है इस मामले में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी तो बात है, ऐसे आदमियों को शेल्टर देने का, यहाँ रखने का, या ऐसी काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि उनका यूरिडिक्शन है, तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसी बात है तो मुख्यमंत्री जी उस पर ऊपर जरूर कोई ना कोई विचार करके फैसला लेंगे। ऐसी कोई बात। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਸਤ ਪਨਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਸਤ ਪਨਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਆਖਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ यूपी ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਚਲੋ ਬਚਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ
ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰਮਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਰਮਨ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ, ਜੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਪਰ ਬੈਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2.25 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ 2.25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਏ, ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਸ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਜਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ। 2 ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 55 ਲੱਖ, ਇਹ 55 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਦੇਤੀ, ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਬਿਲकुल आ रही है सर। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਦਲਾਵ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਏ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ 55 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਓਕੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 2.25 ਸਾਲ 'ਚ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 48 ਵਾਰ ਸਮਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, 48 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੇ ਕੇਸ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਏਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਆਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਕੰਗਣ ਕੋ ਵਾਰਸੀ ਕਿਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਊ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬਈ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਬੇਸਲੈਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਐਡ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ OSD ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ SSP ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ DGP ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਟੰਟ ਜੋ ਹੈ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਲੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਰਮਨ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੂੰਗੜਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਐਥੀਕਲ ਹਿਡਨ ਅਲਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਨੂੰ FSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ
ਇੰਨੀ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਰੱਖੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ SIT ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ IG, ਇੱਕ SSP ਫੜੇ ਗਏ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਓਪਨਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਧੀ ਸੜਕ ਤੇ ਫ੍ਰੀਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਔਰਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੇਫ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, TV 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਲੁੱਟਖੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰ ਸਖਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਮਨ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿੰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣ,
ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਥੋੜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਕੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਲੇ 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 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਬਿੱਲ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਬਿੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲਓ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਾਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲੋਗੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਰੂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਏਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ? ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ
ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੇਤਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਟਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਸਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਕੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, IAS PCS ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਡੱਕ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਦ ਤੱਕ ਡੱਕੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਾਪੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਯਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਗੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਮਨ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ 2 ਤੋਂ ਸਵਾ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀਰੋਪ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। देखो सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। वो हाल है आम आदमी पार्टी का। बड़ी हासोहीणी गल है, कहते जी असं इनकुआरी कर रहे हैं, तुम 1 साल कुत्ते रहे। ये ना मान साहब तो पहला हरजोत बैंस जेल मंत्री सीगे, उदों का इन्होंने अंसारी का रौला पाया होया। ये सिर्फ रौला ही पाते हैं। जदों चेतन जी ने सवाल किया तो वो कहते फरदर असी देखांगे, फिलहाल असी रोकती। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਾਟਸ ਮੀਨ
ਚੇਤਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲਿਆਈ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ 48 ਸੰਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸੰਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 57 ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। 2 ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਰਾਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਮਨ ਜੀ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਨਵਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਰਮਨ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਈਏ? ਚੇਤਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਇਮੈਚੁਰ ਆ। ਬਿਆਨ ਇਮੈਚੁਰ ਇਦਾਂ ਵਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਡੈਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ, ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਡੈਕੋਰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਇਨਮੈਚੁਰ ਸਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਨਮੈਚੁਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ, PCS ਆਫੀਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਹਵਾਈ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚੇਤਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਗੱਲ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚੇਤਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ SHO ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹ ਚੇਤਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਆਈ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਚੇਤਨ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਨੋਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਚੇਤਨ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਕੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਜੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਕੀ ਕੋ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਾਓ ਨਾ। ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਏ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੇੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਤੇ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
सीएम ये कह रहे ने, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਰੁਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁੰਛ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ, ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। इस इलाके में छुपे हुए आतंकियों को जो है ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। और आपको एक चीज और यहां पर ऐड करना चाहूंगा, आज शाम को ही लगभग 3 बजे के करीब ही एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, और कहा गया था कि बिलावल भुट्टो जो है वो भारत आएंगे, जो एससीओ की मीटिंग होने वाली है उसमें भाग लेने के लिए। और उसी के वक्त जो है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के इशारे पर पुंछ में इस आतंकी घटना को अंजाम दिया जाता है। वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में, युद्ध विराम की आड़ में यहाँ पर आतंकी हमले, ड्रोन के जरिए हथियारों के जखीरों को भेजना और घुसपैठ करवाने के प्रयास लगातार कर रहा है। जो ने सामने आईਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਜਾਂਡਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। दोपहर वेले जो खबर सामने आई सी, इलाके में हालांकि सेना के कैंप भी हैं, मगर उसी बीच में ये हमला किया गया। और क्योंकि आसपास जंगल का इलाका है, ज़्यादा आबादी नहीं है, ऐसे में ऐसे इलाके को चुना गया और उसके बाद यहाँ पर हमला किया गया, जिसमें इन 5 जवानों की शहादत हुई है। और आपको बता दूं कि अब पूरे उस इलाके को घेरा गया है, जंगल के इलाके को घेराबंदी कर ली गई है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का यहाँ से सफाया हो सके। और आपको ये भी याद दिला दूं कि इसी जो है बाटा दूरियाँ इलाके में, बाटा दूरियाँ के जंगल में, घने जंगलों में सेना के साथ एक बार पहले भी आतंकियों का मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी मारा गया था और भारतीय सेना के जवान जो है उसमें भी शहीद हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ठिकाना है जहां पर काफी कठिनाइयां सेना को पेश आती हैं। सो सवाल चुके जा रहे हैं आखिर कई तरह के कि किस तरह के नाल जो है इस हमले नूं कीता गया।
ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਜੋ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਜਾਂਡਿਆਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो उन्होंने उत्ते भी कार्रवाई जो है फौज के वालों की की जाएगी, कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। पूरे इलाके दे विच जिस तरह के नाल जानकारी मिली है कि जंगल का इलाका है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उन्होंने दहशतगर्दां की भाल की जा रही है जिन्हां वालों इस हमले नूं अंजाम दिता गया। तो ये तस्वीरां ने असीं तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि किन्नियां भयानक तस्वीरां ने, किस तरह के नाल इस गड्डी नूं जो है फौज की आर्मी व्हीकल सीगा इसनूं निशाना बनाया गया। दहशतगर्दां दे वलों दी ग्रेनेड अटैक जो है, ये जो जानकारी फौज के वलों दी दित्ती जा रही है कि ग्रेनेड अटैक जो है किया गया, जिस दे करके इस गड्डी नूं अग लग गई तो इस दे विच सवार 5 जवान जो ने वो शहीद हो गए। तो फौज के वलों दी पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। जंगल का इलाका जो है वो दस्सिया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन इत्थे चलाया जा रहा, उन्होंने दहशतगर्दां की भाल की जा रही है। जिहड़े जख्मी जवान ने उन्होंने हस्पतालों के दाखिल करवाया गया जिथे उन्होंने इलाज चल रहा है। तो शहीद जवानों के परिवारक मैंबरों को भी इस दे बारे सूचित कर दिता गया। तो फौज मुखी ने जो है रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी दी है। थानू दस दईए कि उदों तो पहला तो लैके फौज के वलों दी इसनूं लैके कई तरह दी चर्चावां चल रही सन। उदों भी मन्निया जा रहा सीगा, अतवादी एंगल तो इनकार नहीं किया जा रहा सीगा, पर हुण साफ हो गया कि दहशतगर्दी हमला जो है वो किया गया।